part of United Hindus of USA. You also part of United Hindus of USA. Those who are attending with different banners, festoons, everybody is the member of United Hindus of USA. Don't think you are not, you are included. So dear friends, all Hindus in Bangladesh are in trouble. The interim government in Bangladesh is such a heinous to Hindus. Look at that, our Prabhuji, Sri Chinmay Brahmacharya is arrested. We thought he gonna be released, but we think he will not be released soon. And it is true. Nobody will help us. Neither India nor USA, nobody. We have to stand like this way. As a chairman of United Hindus of USA, I am telling you now, my friends, let's go together until we achieve our goal. First goal, release our Chinmay Prabhuji. Then fulfill our age demands. We will not bow down to anybody. Neither government of Bangladesh, neither government of India or neighbors or even USA. Our voice should be heard throughout the world. You'll be happy to learn that. Whole world, all Hindus, everywhere is the rise in the voice. Voice is so strong, voice is so loud, all over the world. Now everybody is asking Bangladesh government, please listen to Hindus. Not too long ago in Geneva, there is a big conference in Geneva. You will be happy to learn that. There are a lot of peoples, they are talking in favor of Bangladesh Hindus. So don't be surprised when United Hindus of USA will ask you to come together. As soon as President-elect Donald Trump will start his job in 28th January, we are heading to United States, at least 15-20 buses from the USA. Are you ready? Are you ready? You going to go? Let's go! Let's go to the White House! Ask Donald Trump, Mr. President, you must listen to the Hindus of Bangladesh. No matter what, we are. Thank you, my friend, and thank you. Thank you, Chairman Dr. প্রভাত দাসকে এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখতে ইউনাইটেড হিন্দু জমিয়তের আমাদের প্রধান ভাইস প্রেসিডেন্ট ভবতোষ মিত্রকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ভবতোষ মিত্র, প্লিজ। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম। Thank you for coming, all ladies and gentlemen from our country, from all over the world. This is the Times Square. We choose that place because this is the, we can say, the capital of the world. And right now, Bangladesh is a country which is actually few days before even that was the booming in the world. That could be a role model country that has elevated expressway, that had all the digitalized everything. That was done fluently, but democracy was broke down. We are suspect even last 18 years, 17 years, because there was no democracy. We saw the improvement of the country, but we did not see the democracy. We very scared on that Sheikh Hasina time, and we already met her one time. I remember in New York, and we met our former foreign minister, Dr. Momen, and he promised, Sheikh Hasina promised, they will fulfill our some demand, which is now you can see the organized 8 demand. And these 8 demands is very fundamental demand for staying a minority in a country. It's not only for just Bangladesh. So as a human,
we have some human rights. If the government are not able to give that human rights, that we can say failed state. So Bangladesh right now is a failed state. And how about they came in power, the interim government? We don't have nothing to say for that. But as a minority, we expect our demand. We have fundamental rights, and for that, our one of the leader, he is His Grace Chinmoy Krishna Das. He brought us in one umbrella, and we all Hindus came under his umbrella. But somehow or others, government is now built by terrorists. Most of the people in the government are terrorists right now. So this is a terrorist heaven right now, which is the interim government. And all the people in Bangladesh right now, I'm not saying only minority, even Muslim people also, the innocent people are harassed by all the corruption, all the vandalism everywhere. What is happening recently? Our Chinmoy Prabhu got arrested. They try to tell us we're doing something against the country. This is nothing against the country. So our demand, Chinmoy Prabhu should be released very soon, and we ask the government to stop all kind of vandalism in the country. They already did a lot of things. They kick out the people who did the test to get a good job. They are in the civil exam and everything was done right. But this government, they have some law violation. They kick them out, which is not right. So we've asked the government again and again, do a peaceful country. This is a very beautiful country. Sujala, Shufola, Shashya, Shimola, Amare Shunar Bangla. We want the same country back again. So this is our demand. Thank you. থ্যাংক ইউ কমলদাস মিত্রকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। We are Hindu. We are Hindu. We are Hindu. We are Hindu. We won! We won! We won! Justice! We won! We won! We won! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Stop killing! We won! We won! We stand! We stand! We stand! We are Hindu! We are Sanatani! We are! We are! We are! We are! We are! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Hindu genocide! Hindu genocide! We won! We won! Thank you. এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রেসিডেন্ট আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় দাদা দ্বিজেন ভট্টাচার্যকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দ্বিজেন ভট্টাচার্য দাদা প্লিজ। United Hindus of USA, thank you for organizing this event today in demand for release of Chinmoy Das Prabhuji. See his picture here. Chinmoy Das Prabhuji, he demanded that the minorities of Bangladesh not be persecuted anymore. And that's why the government wanted to shut off his voice and he was arrested. And we feared that the people in the government were demanding that he be hanged to death. Chinmoy Das Prabhuji, we demand Dr. Yunus, we demand that you release him immediately. If you don't, then trust me, your Nobel Prize may be revoked by the Nobel Committee in Sweden. People have written to the Nobel, please know that people have already written to the Nobel Committee in Sweden to revoke his Nobel Prize. He's a Nobel laureate, but he's promoted religious. He's a Nobel laureate. He's a Nobel laureate.
ethnic cleansing in Bangladesh. They are decimating the Hindus, the Buddhists, the Christians, and indigenous peoples of Bangladesh. They are decimating them as we are talking to you. Ladies and gentlemen, help save the religious and ethnic minorities of Bangladesh. Thank you very much, United Hindus. Thank you so much. Dijen ভট্টাচার্যকে শুধু ভক্তবৃন্দ, আমরা সবাই একসাথে আমরা সবাই স্লোগান দেবো, ঠিক আছে? জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। We want justice. Bangladesh, we want justice. Bangladesh, Bangladesh. We want justice. We want justice. Bangladesh, Bangladesh. We want justice. Bangladesh, Bangladesh. We want justice. ওই লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে, ওই লেগেছে। We want, 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 we want. জীবনের কিছু হলে চলে চলে, জীবনের কিছু হলে এই চলে চলে চলে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ সবার বন্ধুদেরকে। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় বাবা দিলীপ নাথকে। তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দিলীপ নাথ, প্লিজ। Good afternoon, everyone. Namaskar. Injustice in anywhere, you threat to justice everywhere. As Dr. King has said, today we are facing the injustice in Bangladesh. Under the leadership of Dr. Yunus, who helped change the regime. After changing the regime, he began a war, essentially a war against Hindus. This is no longer a regime change fight. This is simply he declared he waged a war against Hindus. Let's make it clear. And we no longer can sit down and watch the white genocide that are taking place in Bangladesh. This genocide must be condemned, and we stand here today to stand against the slow genocide that are conducting by Professor Yunus. Friends, this is the beginning of a long fight. As we have seen in the last 3 months, things are only getting worse. This simply means as they're waging the war against us, we must be united. United not only among us, united with all the Hindus from all the countries, so that we can be stronger and be a force to win this war. And I am sure as you are gathering here today, and we continue to gather, and we must and we will win this war against Professor Yunus and his militant regime. Friends, this is all good. We're gathering, we're rallying, but we also must take other things. We must take action. How many of you here submit the petition that we recently launched? It only takes 30 seconds. If you have not done it, before you leave this rally, please submit the petition. If you don't have it, you can share the link. That petition is going to Tulsi Gabbard and Senator Marco Rubio, which is going to be the Secretary of the State. We need to let them know in
2000 that we must condemn this. US cannot keep silent on this matter. So friend, please do that. I beg you, do that. Thank you. Thank you. থ্যাংক ইউ জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাবাকে এই পর্যায়ে সম্পর্ক হতে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আমি এখানে আমাদের অনেক মহিলা রয়েছে আপনারা যারা বক্তব্য দিতে চান প্লিজ আমাদের কাছে একটু বলবেন থ্যাংক ইউ Thank you, Dada. Good evening, everyone. So, I just want to say one thing to the government on behalf of every one of us that Chinmoy Prabhu has been accused falsely on the conspiring against the country, right? So initially they uploaded a video where it says regarding the flag of Bangladesh was down there, right? Now they revoked that video. We all knew that, right? So basically, we want to say strongly to the government that you have to release Chinmoy Prabhu and stop propagating false accusations against him. We want justice. He is doing peaceful protests everywhere in Bangladesh based on the atrocities going on against us, based on the ethnic cleansing going on against us. We are not demanding any curfew or we are not blocking any street. Chinmoy Prabhu was doing a peaceful protest and this is our demands for our rights. Many people in Bangladesh says compare the minority condition of Bangladesh and India, right? In India, I just want to tell everybody, in India, in the constitution, there are 20 provisions to protect the minorities. We don't want any provisions. We want basic human rights so that we can stay in our country peacefully and with respect. So that we can stay in our country peacefully and respect. So I just want to warn the government, don't think that we are weak, don't think we are afraid of your power, okay? The previous government also had that grudge. So just be aware, we will gonna make our protest until and unless our demands are fulfilled. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! এক দফা এক দাবি চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই, চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই। Thank you, everyone. ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাদাকে এই পর্যায়ে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের বোন শিউলি দেবীকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শিউলি দেবকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি প্লিজ Hare Krishna! Hare Krishna! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Today in Bangladesh, we are prosecuted, neglected during this government. We have been victims of this discrimination in this past as well. But then the project was somewhat different. This government came to power after the change of war on 5th August, and within a week of it coming, the level of persecution of Sanatan followers is gradually increasing. Our natives are being killed by the administration of the country along with radical Islamic militants all over Bangladesh. The Hindu community is discriminated against of justice. A country cannot run like this. Among them, Ustav Mandal, Ravi Das, Amir are notable. The institution happened in our Chittagong. The law enforcement forces of the government along with Islamic militant groups have carried out massive torture and persecution against the women who came to
unjustified arrest of Prabhu Chinmoy Das, which reveals the brutality of 71. A lawyer is being killed by Islamic militants and arrested in false causes by blaming our traditionalists. In the midst of this, Islamic militants have burned many things like our temples, our Harizan community colony in Chattogram. Sanatani religious guru Chinmoy Das Prabhu has been jailed all over the world, including Bangladesh for no reason. Bangladesh wants to warn the government, but the outcome will not be good. Bangladesh wants to warn the government, but the outcome will not be too good. Please allow Chinmoy Das Prabhu to speak with self-respect and accept our 8-point demand and implement it. Immediately stop all kind of unethical activities, including harassment, lawsuit, destroy our temple, house, and land grabbing, and also ensure that the Sanatan get justice in the court. So we want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Bangladesh, Bangladesh. We want justice. Bangladesh, Bangladesh. We want justice. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. Bangladesh, Bangladesh. Stop killing Hindus. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. Bangladesh, Bangladesh. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. Stop killing Hindus. We want justice. Bangladesh, Bangladesh. We want justice. Bangladesh, Bangladesh. Bangladesh, Bangladesh. We want justice. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. Jai Shri Ram. Jai Shri Krishna. Thank you for all. Please pray for Bangladeshi Hindu. We want justice for Bangladeshi Hindu. ধন্যবাদ শিওলি দেবকে তার মূল্যবান ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব আমাদের ছোট ভাই পার্থ বিশ্বাসকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। পার্থ বিশ্বাস, প্লিজ। Okay. I wasn't born in Bangladesh, but I still have family, and there's this deep connection I have with the people that are in pain. So it's very important that we stand up, especially in a country where we have more villages. We have to free Chinmoy Prabhu, and it's important that we use our voice to elevate on this platform. There's too much Hindu genocide happening in Bangladesh, so we have to make sure that we fight for this. The temples in Bangladesh being destroyed, it's not acceptable because that's where we pray and that's our religious freedom. So we have to make sure we can stand behind that. And a lot of people, they may not be that religious, but this is still a common right that we have to fight for. And especially since I'm a young person, I wasn't born in Bangladesh, I was born in America. It's still sad seeing what's happening around in Bangladesh, especially since it was supposed to be a very prosperous and one of the fastest growing nations, but now it's obviously corrupted and there's no democracy. So it's important that we stand up and save the Hindus of Bangladesh. থ্যাংক ইউ। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় দাদা দীনেশ মজুমদারকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দীনেশ মজুমদার, প্লিজ। দীনেশ বাইরে আছে। এই পর্যায়ে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি
পল্লব বিশ্বাসকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। পল্লব বিশ্বাস প্লিজ। ধন্যবাদ। বিশ্বাস আর সরকারের যায় আসলে নাম তো বললো, তার আগে আমি একটু বলেনি, আমরা যদি একটু সুন্দর করে দাঁড়াই তাহলে সবাই দেখতে পাবে। আমার মনে হয় যে এই জায়গাটায় সাংবাদিক ছাড়া আর কেউ দাঁড়াবেন না। আমরা এই জায়গাটা যদি একটু খালি করে দেই এবং দেখতে পারবে, দূর থেকে দেখা যায়, নাহলে কিন্তু একটা মনে হয় যে একটা খেলা হচ্ছে, সবাই দেখছে এরকম। প্রিয় সুধী মণ্ডলী, আমি শুধু একটা কথা বলবো, আপনি শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন। আপনি কি করেছেন বাংলাদেশে এসে? এই 3টি মাস অশান্তিতে ভরপুর করে রেখেছেন বাংলাদেশকে। আপনি কি করেছেন? হিন্দু মুসলিম এর মাঝখানে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছেন। এই কি আপনার শান্তির বার্তা? আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, এখনো সময় আছে। বিশ্ব আজ শুধু অবজার্ভ করছে, দেখছে আপনি কি করছেন। আপনাকে আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাই, এই টাইম স্কয়ারের প্রতিটি প্রাঙ্গণ থেকে আজকে জয়ধ্বনি হবে। সেটা কি? চিন্ময় প্রভুর মুক্তি। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, বাংলাদেশ আজকে উগ্রতায় ভরে গেছে, বাংলাদেশ আজকে মৌলবাদে ভরে গেছে। আজকে আপনি কি করেছেন? যারা শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের মুখ গলা টিপে ধরছেন আপনি। যারা উচ্ছৃঙ্খল, যারা আজকে জমাই করতে চায়, যারা সম্মুখে ভাষণ দিয়ে কথা বলছে, জমায়ের কথা বলছে, আপনি তাদেরকে সহযোগিতা করছেন। আপনার শান্তির বার্তা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি আপনি চিন্ময় প্রভু সহ সব যাদেরকে ধরেছেন আপনার মাধ্যমে, আপনার প্ররোচনায়, আপনার উদ্দীপনায়, তাদেরকে সসম্মানে ছেড়ে দিন। আর মনে রাখবেন, সময় কিন্তু যাচ্ছে, 1 মাঘে শীত যায় না। আপনারও সময় আসবে একদিন, হয়তো আপনার পালানোর পথ থাকবে না। আমরা উদাত্ত ভাই আহ্বান জানাই, বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে বিশ্বের কাছে আমার মাতৃভূমিকে, আমার প্রিয় স্বদেশকে, আমার প্রিয় বাংলাদেশকে, যারা 1971 সালে 30 লক্ষ শহীদের বিনিময়ে, যারা 2 লক্ষ মা বোনের বিনিময়ে যুদ্ধ করে এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন। আপনি একজন নোবেল বিজয়ী, আপনি এভাবে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন, আপনি এভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে আমার বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে ছোট করবেন না। আমার বাংলাদেশকে আজকে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় পরিণত করে বাংলাদেশকে শেষ করে দিবেন না। আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আপনাকে হুঁশিয়ারি করে বলতে চাই, বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মানুষ আজকে দেখছে শুধু, যখন আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে, যখন উদ্দীপ্ত হয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে, তখন আপনার পথ পালানোর পথ থাকবে না। আমরা দেখেছি ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি, বিগত দিনে যারা নোবেল বিজয়ী হয়েছেন, যারা এরকম অশান্তি করেছেন, তারপরে আমরা তাদের অবস্থান কি, তারা এখন কোথায় আছে, তারা পৃথিবীর এখন সেই ইতিহাসের নর্দমায় এখন কি হয়ে আছে, আপনিও সেই জায়গায় না জানা, আমরা সেটি প্রত্যাশা করি। তাই আপনাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, যারা শুনবেন, যারা দেখবেন, আপনারা লজিক নিয়ে কথা বলবেন। আমরা বিশ্বাস করি এই ইউনূস চাচা, এই ইউনূস সরকার লেজ গুটিয়ে বাংলাদেশকে পালাবে, যদি না বন্ধ করে এসব পাগলামি, এসব ছাগলামি, এসব মৌলবাদী। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, একটু এই জায়গাটা খালি করে দিন। ধন্যবাদ সবাইকে। আর আমরা এসেছি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন সনাতনী সংগঠন থেকে এসেছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দাদার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করবো সনাতন সেবাশ্রম ফাউন্ডেশনের পরম ভক্ত বিপ্লব রায়কে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিপ্লব রায় প্লিজ। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমরা যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য, আমাদের যে চিন্ময় প্রভু যে 8 দফা, এটা আমাদের সনাতনী সবার একই মনের কথা। আজকে উনি কিন্তু ওনার নিজের জন্য কোনো কিছু করছেন না, আমাদের সনাতনীর জন্য করছেন। তাই আমি আমাদের সব হিন্দু লিডারদেরকে বলবো, অনুরোধ করব, আমাদের দরকার ঐক্য, ঐক্য, ঐক্য। আপনি যদি আমাদের ইসরায়েল একটা ছোট রাষ্ট্র, ওইটার দিকে তাকান, দেখেন তাদের ভিতরে কি ঐক্য। ওরা যদি বলে আমরা সনাতনীরা কেন পারবো না, প্লিজ আপনাদের সবার কাছে আমার বিনীত রিকোয়েস্ট, আমরা সবাই দরকার ঐক্য, ঐক্য, ঐক্য। জয় শ্রীরাম।
রক্তে আগুন লেগেছে তুমি কে আমি কে জেগেছে জেগেছে Stop killing Hindus! Stop killing minorities! সবাইকে নমস্কার এবং সবাই ভালো থাকবেন। শুভ সন্ধ্যা। ধন্যবাদ দাদাকে। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি দীনেশ মজুমদারকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দীনেশ মজুমদার প্লিজ। জয় শ্রীরাম। আমরা আসলে একটা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আছি। আমরা যারা মনে করছি যে শান্তির বার্তা দিয়ে আমরা আমাদের অধিকার আদায় করতে পারবো, আমি মনে করছি আমরা একটা ভুলের জগতে বাস করছি। এই পৃথিবী থেকে আমি মনে করি হিংসতা দিয়েই অধিকার আদায় হয়েছে। ওই অহিংস বাণী দিয়ে হয়নি। আমি ওই অহিংসার বাণীতে বিশ্বাস করি না। আমরা যে দেবতার পূজা করি তাহলে আমাদের এই অস্ত্রধারী দেবতার পূজা বন্ধ করতে হবে। আমাদের আমি মনে করি জিজ্ঞাসায় বক্তৃতাতে দেওয়া 1947 সালে যে হিন্দু মুসলিম কখনো একসঙ্গে বাস করতে পারে না। এদের সংস্কৃতি আলাদা, এদের খাদ্যাভ্যাস আলাদা। আমি সেই 1947 সালের জিন্নার বক্তব্য ধরে বলতে চাই, হিন্দুদের পিতাভূমি অবশ্যই দরকার। এই ছাড়া বাংলাদেশের হিন্দুদের ওখানে অস্তিত্ব থাকবে বলে বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ বৈধ। পৃথিবীতে সব পুলিশ কেন অস্ত্র রাখে? তার আত্মরক্ষার জন্য। হিন্দুদের আত্মরক্ষার জন্য এখন প্রত্যেকে, আমরা মনে করি এই যুদ্ধ চলছে। আপনারা কে কি মনে করছেন জানি না। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যে যুদ্ধ করছে, এই যুদ্ধে আপনি নিরস্ত্র এবং অহিংস বাণী দিয়ে টিকতে পারবেন না। আপনারা আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হয়ে প্রতিরোধ করে তুলুন। আপনার একটা কথাই মনে রাখুন, আমরা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমরা আসলে এখানে বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি না। এই কথাটা মনে রেখে আমি সবাইকে বলবো, আপনারা প্রত্যেকেই সশস্ত্র থাকবেন। বাংলাদেশের হিন্দুরা প্রতিরোধ করুন, না হলে আপনাদের বাড়িতে এভাবেই হামলা চলবে। ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ দীনেশ মজুমদারকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এই পর্যায়ে আমি নিতাই চন্দ্র পালকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। নিতাই চন্দ্র পাল প্লিজ। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ জানাই আজকে আগত সম্মানিত অতিথি, যারা আমাদের বাংলাদেশি হিন্দুদের সনাতনীদের অসহায় সনাতনীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, যাদের মাধ্যমে আজকে আমাদের প্রোগ্রাম অত্যন্ত সুন্দর এবং সার্থক হচ্ছে। সন্ন্যাসী তো এমন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে থাকবে দিব্য জ্ঞান কিংবা তেজস্বিতা কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস, যিনি অকুতোভয় আমাদের শ্রী চিন্ময় দাস কৃষ্ণ প্রভু। 1900 আমাদের নেতৃবৃন্দ যারা বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় কারাবরণ করতেছেন, আমরা নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করতেছি আজকের এই প্রোটেস্ট র্যালি থেকে। সেই সাথে আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ যারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বলেছেন, হয়তো আমরা ভবিষ্যতে আমরা এর থেকে বড় বড় প্রোগ্রাম সামনে নিয়ে আসবো, যদি ইমিডিয়েটলি আমাদের ইন্টারমিডিয়েট গভর্নমেন্ট যদি এটাতে ভূক্ষেপ না করে। So I want to thanks to all, and I would like to say especially to youngster, please come with us and stand on Bangladeshi Hindus who is suffering a lot. They are killing Hindu minorities people, they are burning Hindu house, they are raping Hindu women. But we are not scared. I want to say something to Dr. Yunus. We are not scared, we are not afraid, because God is always with us and help us no matter what we are doing. So we are stand by always, and we are protect to all of us together. And I would like to say one more thing. If we are united, no one can defeat it with us. Jai Hind, Jai Shri Ram, Jai Bangladesh Hindu. ধন্যবাদ
নিতাই পালকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন দুচক্র পরিবারের পরম ভক্ত আমাদের কুমার মণিক দাদাকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। কুমার মণিক প্লিজ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। শ্রী সুধী সনাতনী ভক্তবৃন্দ, আপনাদের সংগ্রামী শুভেচ্ছা। আমরা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ঠিক রাত 4টার মতো, আপনারা একটু কিছুক্ষণের জন্য 10 সেকেন্ডের জন্য একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন, বাংলাদেশের যে এই মুহূর্তে যে জেলে আমাদের প্রাণপ্রিয় শ্রী চিন্ময় প্রভুকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন ওনাকে যেন মনে শক্তি দেন ভগবান। একটু খানি কল্পনা করুন এবং মনে মনে বলতে থাকুন, চিন্ময় প্রভু আপনি একা নন, আপনার সাথে সারা বিশ্বের সমস্ত হিন্দুরা আছে। আমি বাংলাদেশের সরকার ইউনুস সহ এই চালাচামুন্ডাদের বলতে চাই, আপনারা মনে করেন না হিন্দুরা এই যে আজকে হিন্দুদের আমরা মনে করি সহজ সরল, এই সহজ সরল হিন্দুরা শুধু সহজ সরল নয়, তারা যদি একবার জেগে উঠে তাদেরকে বলা হচ্ছে জঙ্গি। তারা যদি সত্যি সত্যি কোনোদিন জঙ্গি ওঠে তাহলে আপনাদের চিরে পড়ে একেবারে কেটে ফেলবে। এত সহজ নয়। বলতে চাই এই বাঙালি আমাদের হিন্দু, আমরা হচ্ছে আদি, আমাদের মতো অনুপ্রবেশকারী হলো আপনারা। ধীরে ধীরে আপনাদের আমাকে বলতে চান আমরা সংখ্যালঘু। আজকে দেখুন পাকিস্তানের অবস্থা মাত্র 2% এসে দাঁড়িয়েছে, বাংলাদেশের 30% থেকে 7% এসেছে। অথচ ভারতবর্ষে দেখুন প্রতিটি মুসলমান অত্যন্ত শান্তিতে রয়েছে। কই তারা তো পাকিস্তানে যাচ্ছে না, তারা তো বাংলাদেশ যাচ্ছে না, কেন আমরা বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান থেকে তারা চলে যাচ্ছি? কারণ কি এই ঘৃণার উৎসটা কোথায়? আপনাদের নিজের চোখে দিকে তাকিয়ে দেখুন। আজ আপনাদের সকলকে বলতে চাই, এখানে দুর্গা পূজা হলে হাজার হাজার আমরা হিন্দুরা একত্রিত হয়ে উঠি। কই আজকে যারা কিনা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেকের বাড়িতে আপনাদের বন্ধু বান্ধব যারা আজকে আসেনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তোমরা কেন যাওনি এই দুর্গা পূজা করার জন্য, যেই আমরা সকলে আমরা একত্রিত হতে পারি। কেন আমরা আজকে আমাদের বাংলাদেশের যাদের আজকে আমরা যারা কষ্ট আছে স্বার্থপরের মতো কেন আমরা ঘরের মতো আনন্দ করেছি? এই প্রশ্নটা তাদেরকে ছুড়ে দিবেন, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন নেক্সট অনুষ্ঠানে যারা আসে। সকলকে আমাদের এখানে কয়েকজন আছে যে আপনাদের কাছে পিটিশন করার জন্য যে ফেসবুকে বর্ণনা মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, আপনি এটা ফরওয়ার্ড করুন, সকলকে ফোন করুন। বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে যত হিন্দু আছে আপনাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের কাছে ছড়ে দিন। শুধু চিন্ময় প্রভু আমাদের একটা আইকন, আমরা প্রত্যেক হিন্দুরা একজন চিন্ময় প্রভু। আপনি কি মনে করেন ইউনিউস আপনি একজন ইকোনমিস্ট, আপনি শান্তি পুরস্কার কিভাবে পেলেন? সবাই জানে শান্তি পুরস্কার যখন পেয়েছেন, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা না করতে পারেন ওই পুরস্কার আমার চিনেও না হতে পারে। এত সহজ মনে করবেন না, বাংলাদেশে মনে করবেন না হিন্দুরা এত সহজ সরল। এই সহজ সরল সুযোগ নিয়ে আপনারা প্রতি মুহূর্তে কিছু হলেই আপনাদের চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে যে মামলাটা দেওয়া হলো, কি পতাকা বাংলাদেশের পতাকা এবং একটি গেরুয়া পতাকা রাখা হয়েছে। যাদের ক্যামেরা সম্বন্ধে আইডিয়া আছে, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল সম্বন্ধে আইডিয়া আছে, তারা জানে দুটো পতাকা যদি পাশাপাশি রাখা হয় একটা অ্যাঙ্গেল থেকে তুললে সামনের থেকে অনেক উঁচু মনে হবে, পরেরটা পিছনে ছোট মনে হবে। কিন্তু এই জিনিসটা এই নির্বোধ লোকজনেরা বুঝতেও পারে না। শুধু বলা হয় যে ইসকন 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 তো একটা আমাদের ইসকন তো আমাদের অনন্য হিন্দু সংগঠনের মধ্যে একটা সংগঠন, কিন্তু আমাদের একটা সমস্ত হিন্দুদের আন্দোলন। কিন্তু এটাকে ব্র্যান্ডিং করানোর চেষ্টা করছে, এটাকে ন্যারেটিভ করার চেষ্টা হচ্ছে ইসকন দিয়ে। কিন্তু মনে রাখবেন যদি কোনোভাবে ইসকনের উপর কোন রকম হামলা বা কোনো কিছু করা হয় সারা বিশ্বের দিকে আপনাদের সমস্ত কিছু এক করে রাখা হতে পারে। এই দিন আর দূরে নয়। আমি আবারও বলবো সমস্ত আমাদের যারা হিন্দু আছে সকলকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা। একটা কথা মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে নাই দেব সুজাত ভূমি। এই কথা সবাই মনে রাখবেন। জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ কুমার মল্লিককে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সমাজ
প্রিয় শ্রদ্ধেয় দাদা মহামন্দিরের পরম ভক্ত শ্যামল চক্রবর্তীকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব এবং প্রত্যেককে অনুরোধ করব আজকের এই -ডিগ্রি ঠান্ডার ভিতরে আমাদের ছোট্ট শিশুকে নিয়ে আমাদের মায়েরা চলে আসছে। আপনারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিবেন, সবাইকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দিবেন এবং 1 মিনিটের বেশি বক্তব্য না দিলে ভালো হয়। প্লিজ শ্যামল চক্রবর্তী দাদাকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্লিজ। ওম পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব। প্রভুকে তো ছেড়ে দিতেই হবে, আর ইস্কন ব্যান করা যাবে না। ইস্কন ব্যান করার মতো ক্ষমতা এই দুসের নাই, কোনো অবস্থাতে হবে না। আর প্রভুকে কিছু করার মতো ক্ষমতা তাদের নাই। যে মিথ্যা মামলা এই জগতে আর চলে না। আর এই নিউজ সরকার এত শক্তিশালী না। ইয়েস, আমাদের উপর কিছু অত্যাচার করতে পারবে, কিছু মন্দির ভাঙবে, কিছু নারীর উপরে অত্যাচার করবে, কিন্তু 3 কোটি মানুষকে দাবায় রাখা যাবে না। একবার চিন্তা, বাংলাদেশে বেশি মানুষ এগুলি চায়। এই নিউজ যা চায় বাংলাদেশে বেশি মানুষ এগুলি চায় না। বাংলাদেশে বেশি মানুষ এগুলি চাইলে, পাকিস্তানের মতো চাইলে আমরা তো দেখে থাকতে পারতাম না। কিন্তু ইন্নুস এবং শিক্ষিত সমাজের একটা বিশাল অংশ এগুলি লেলিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এগুলি করে না। আমি জানি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ করবে কি? এতদিন তো শুধু হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়, এখন তো মুসলমানদের উপর অত্যাচার, এবং এগুলো এরা করে বেড়ায়। এরা এই দেশটাকে ধ্বংস করে ফেলতে চায়। কেন করতে চায়? কারণ এই দেশের প্রতি এদের কোনো লয়ালিটি তো না। ওরা বাংলাদেশের প্রতি কোনো আনুগত্য নাই, বিধায়ী তারা এগুলি করে। আর আমরা হিন্দুদের দেশ থাকবো না, কারণ আমরা বাংলাদেশের প্রতিটা কঙ্করকেই শঙ্কর হিসেবে পূজা করি। আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতা যেমন ছাড়বো না, ঠিক তেমনি ভাবে আমরা আমাদের মাতৃভূমি ছাড়বো না। আরো বক্তা আছে, বক্তৃতা করবে। জয় জয় শ্রীরাম। আরেকটু জোরে, জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ শ্যামল চক্রবর্তী দাদাকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এই পর্যায়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখবো সনাতনী গীতা সোসাইটির আমাদের সুশান্ত দাদাকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সনাতনী গীতা সন্ধ্যার ভক্ত, প্লিজ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ। প্রথমত আমি ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি আমাদের ইউনাইটেড হিন্দু যে সংগ্রামটা আমাদেরকে আজকে একত্রিত করতে পেরেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দ্বিতীয়ত যারা আমরা সবাই এখানে ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়েও আমরা আমাদের চিন্ময় প্রভুকে, শুধু চিন্ময় প্রভু কেন, আমাদের বাংলাদেশে যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে আমাদের মাইনরিটিদেরকে যে যা ইচ্ছা করতেছে, আসলে বিচারহীন দেশ এখন বাংলাদেশ চলছে। আমি চাই সব কিছু ন্যায় বিচার হোক এবং আমাদের প্রভুর আগামীকালকে উনি কোর্টে উঠবেন, ওনার আমরা সঠিক বিচার চাই। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, আমরা সবাই ইউনাইট থাকবো। ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীকৃষ্ণ। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সবার প্রিয় অসীম দাসকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অসীম দাস, প্লিজ। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। আমার অভিযোগ এখন কোন সরকারের প্রতি না, আমার অভিযোগ হচ্ছে 1971 সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রত্যেকটা সরকারের প্রতি। কারণ কোন সরকারই সংখ্যালঘুদের ভালো চায়নি। কারণ সংখ্যালঘুদের যদি তারা ভালো চাইতো, বিগত 15 বছর একদল ক্ষমতা থেকে গেল, এর আগে বিএনপি, জামাত, শিবির, আওয়ামী লীগ প্রত্যেক সরকার ক্ষমতা থেকে গেল, কিন্তু তারা সংখ্যালঘু আইন তারা নিশ্চিত করে যায়নি এবং তারা বাস্তবায়ন কোনো কিছু তারা করেনি। কারণ তারা সনাতনীদের নিয়ে তারা কিং কুইং গোলামের মতো খেলেছে। কিন্তু এখন সনাতনী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, এখন ট্রাম্প কাট মিন্স টাকা চলে আসছে, এখন বাকি সব খেলা শেষ। তার মানে সনাতনীরা যেহেতু এখন
যত হিন্দুরা থানায় বন্দি করে রেখেছে সব হিন্দু সহকারে অবশ্যই আমাদের আত্মপ্রাণ দাবি বাধ্যতামূলক, নো অপশন, কোনো অপশন আমরা মানব না। আমাদের আত্মপ্রাণ দাবি ছিনিয়ে এনে তারপরে আমাদের আন্দোলন বন্ধ হয়ে এছাড়া আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীকৃষ্ণ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসীমকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সবার প্রিয় মানিক দেবনাথকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মানিক দেবনাথ প্লিজ। নমস্কার সবাইকে। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনাইটেড হিন্দুসকে আজকের প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কনফারেন্সিতে সকল সনাতনীকে আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আইউসিও ইন্টারন্যাশনাল সনাতনী অর্গানাইজেশনকে। আমি প্রথমে একটু স্লোগান দিয়ে শুরু করতে চাই। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। তুমি কে, আমি কে? সনাতনী, সনাতনী। অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন। চিন্ময় প্রভুর কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে। জেগেছে রে, জেগেছে। সনাতনী জেগেছে। Stop killing Hindus. বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। কোথায় কোথায় বাংলাদেশ? বাংলা কি তোর বার্তাদের? ভেঙে দাও, গড়িয়ে দাও। মৌলবাদীদের কালো হাত, মৌলবাদীদের কালো হাত। ধন্যবাদ। আমি কিছু বলবো না, আমি শুধু এতটুকু বলবো, আজকের কয়েকদিনে আমাদের সনাতনীদের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন শুরু হয়েছে, এই পর্যন্ত ইউনূস সরকার এবং সরকারের তরফ থেকে কোনো ধরনের কিছুই বলা হয়নি, অথবা কোনো ব্যক্তিকে অথবা কোনো দলকে অথবা যে উগ্রপন্থী গ্রুপ এই কাজগুলো করতেছে তাদেরকেও কিছু বলা হয়নি। আমার মনে হচ্ছে ইউনূস সরকার সবাইকে সংখ্যালঘু নিধনের লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে। তারা একজোট হয়ে সংখ্যালঘু নিধনের চেষ্টা করতেছে। তাই আমি সকল সনাতনীকে বলবো, আমাদেরও একজোট হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকতে হবে, না হলে আমরা বাঁচতে পারবো না। এটা সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু নিধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আপনারা প্লিজ একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকুন, না হলে সংখ্যালঘুদেরকে আর বাঁচানো যাবে না। খুব শীঘ্রই সংখ্যালঘু নিধনের প্রক্রিয়া